छेवें पातशाह जी ने आप इस स्थान नूं तीर मार के प्रगट किया सी। गुरुद्वारा बाबा गुरदित्ता जी दे कोल जदों पौड़ियां चढ़ के नीचे आईए तो उत्थे एक गुरुद्वारा उहदा नाम है तीर साहब। उस अस्थान तो छेवें पातशाह जी ने तीर चलाया जिहड़ा कि इत्थे आके डिग्गा। गुरु साहब ने जदों उस तीर नूं पटिया हेठों पानी निकलिया, महाराज ने इसका नाम पतालपुरी साहब रखिया। छेवें पातशाह जी के ज्योति जोत समाउण उपरंत उन्हां दे पावन शरीर का अंतिम संस्कार इत्थे होया। फिर सतवें पातशाह जी के पावन शरीर का अंतिम संस्कार भी इत्थे होया। श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी के सीस दियां पावन अस्थियां भी इत्थे ही जल प्रवाह कीतियां गईयां। ये स्थान सिख धर्म का एक ऐसा महान स्थान बन गया जिथे कि सिख जगत मृतक प्राणियों दीयां अस्थियां नूं जल प्रवाह करता है। इस तरीके नाल आपां कह सकते हैं कि अंतिम संस्कार की जिहड़ी सब तो जरूरी विधि है वो इस स्थान पर आकर के ते संपूर्ण होंदी है। जो लोग इत्थे अस्थियां जल प्रवाह करन आउंदे आ तां उन्हां वल्लों भांडे खरीदे जांदे ने, उन्हां दा कोई इतिहास हैगा जां की महत्व है? लोगों के मनां विच जिवें हुण गुरु घरे कोई आया तो उहदे मन में गल आई कि असीं गुरु घरे आए हैं, यादगार होवे कोई, वो फिर बर्तनां उत्ते नाम लिखा लैंदे आ। इहदे विच कोई होर परमार्थी जां धर्म दे नाल जुड़ी हुई चीज़ नहीं है। इत्थों के ग्रंथी सिंह मेरे नाल मौजूद ने, गलबात उन्हां दे नाल करदे हां ते जानदे हां इस गुरुद्वारा साहिब का इतिहास। बाबा जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी की फतेह जी। वाहिगुरू जी, इस पावन गुरुद्वारे का नाम है गुरुद्वारा श्री पतालपुरी साहब। जिस वक्त छेवें पातशाह धन धन श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी मीरी पीरी दे मालक सच्चे पातशाह श्री अंमृतसर साहब जी पावन धरती युद्ध के चक्कर विच उन्हां नूं छड्डणी पई, गुरु साहब ने फिर बाबा गुरदित्ता जी नूं कह करके इस इलाके नूं पसंद किया ते इस जगह के उपर कीरतपुर साहब की पावन नगरी वसाई। ये जिहड़ा पावन स्थान है इहदा नाम है गुरुद्वारा पतालपुरी साहब। इनू सिख जगत दे विच सिखां दा जिहड़ा एक तीरथ के तौर पर जानिया जांदा ते ये बड़ा महान स्थान है जी। छेवें पातशाह जी ने आप इस स्थान नूं तीर मार के प्रगट किया सी। गुरुद्वारा बाबा गुरदित्ता जी के कोल जदों पौड़ियां चढ़ के नीचे आईए तो उत्थे एक गुरुद्वारा उहदा नाम है तीर साहब। उस स्थान तो छेवें पातशाह जी ने तीर चलाया जिहड़ा कि इत्थे आके डिग्गा। गुरु साहब ने जदों उस तीर नूं पटिया हेठों पानी निकलिया, महाराज ने इसका नाम पतालपुरी साहब रखिया। इस स्थान के उपर छेवें पातशाह जी के ज्योति जोत समाउण उपरंत उन्हां दे पावन शरीर का अंतिम संस्कार इत्थे होया। फिर सतवें पातशाह जी के पावन शरीर का अंतिम संस्कार भी इत्थे होया। बाबा राम राय जी दीयां अस्थियां भी इत्थे आईयां। इस तरह इतिहास में जिक्र आउंदा कि सच्चे पातशाह धर्म की चादर श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी के सीस दियां पावन अस्थियां भी इत्थे ही जल प्रवाह कीतियां गईयां। इस तरह ये स्थान सिख धर्म का एक ऐसा महान स्थान बन गया जिथे कि सिख जगत मृतक प्राणियों दीयां अस्थियां नूं जल प्रवाह करता है। इस तरीके नाल आपां कह सकते हैं कि अंतिम संस्कार की जिहड़ी सब तो जरूरी विधि है वो इस स्थान पर आकर के ते संपूर्ण होंदी है। सो गुरु साहब कृपा करन, इस स्थान की बड़ी महानता है जी। बाबा गुरदित्ता जी ने जदों ये स्थान जे कीरतपुर साहब वसाया, आम तौर पर एक घटना का बड़ा जिक्र आता है कि गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने उदासियां के वक्त पीर साईं बाबा बुढ़न शाह जी के नाल मुलाकात हुई। बाबा बुढ़न शाह जी की बंदगी भी बहुत सी ते उम्र भी बड़ी सी। उन्होंने गुरु साहब के नाल गलबात की, विचार गोष्ठी हुई, उन्होंने गुरु साहब की गुरसिੱਖੀ धारण की। महाराज ने वचन किया कि असीं 6वें जामे दे विच तुहानूं मिलांगे। बाबा बुढ़न शाह जी ने सच्चे पातशाह गुरु नानक महाराज जी नूं दुध पेश किया कि तुसीं ये दुध छको। इतिहास में जिक्र आता कि बाबा बुढ़न शाह जी दीयां बकरियां शेर चारिया करता सी। तो गुरु साहब ने वचन किया कि असीं 6वें जामे विच आवांगे। बाबा गुरदित्ता जी 6वें पातशाह जी के 5 पुत्रां विचों सब तो वड्डे पुत्र सी। उन्होंने ये नगर वसाया तो उन्हां दी जिहड़ी शक्ल आ नैण नक्श ने वो हू बहू गुरु नानक महाराज के नाल मिलते सी। इस करके उन्होंने बाबा जी के नाम नाल इस जगत सिख जगत में जानिया गया तो सत्कारिया गया और पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष होए। 6वें पातशाह जी ने जदों बाबा बुढ़न शाह जी के कोल बाबा गुरदित्ता जी नूं भेजिया
ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਉਹ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਾਨ ਅਸਥਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਕਹਿ ਲਓ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ। ਤੀਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਜਿੱਥੋਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਪਤਾਲਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਪਤਾਲਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਣੇ, 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸੀਸ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਉਸ ਵਕਤ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਿਬਾਨਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ 9.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਆਏ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸੀਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਤ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ। ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਅਸਥੀਆਂ ਇਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬਿਬਾਨਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਲੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਉਹ ਵੀ ਅਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਜੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ। ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪੁਰਾਤਨ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਰਾਤਨ ਮੰਜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਹੈ ਹੱਥ ਵਾਲਾ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੱਕੇ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੇਲੀ ਟੋਪੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਪੁਰਾਤਨ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਉਦਾਸੀ ਮਹੰਤਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾ ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਿਰਧ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ 5 ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰੇ ਉਹ ਲੈ ਲਓ। ਉਸ ਵਕਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਰਸ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਸੰਪਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੁਛ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੇ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਸਮਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਥਾਪਿਆ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਅਖਾੜੇ ਥਾਪੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੀ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਉਦਮ ਸਦਕਾ ਨਵਾਂ ਪੱਥਰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੋਟ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਸ ਵਕਤ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤਖਤ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੋਟ ਸਾਹਿਬ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਪੀਰੀ ਮੀਰੀ ਤਖਤ ਕੋਟ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ। ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਫੈਸਲੇ ਸਨ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਬਾਗ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ 9 ਲੱਖਾ ਬਾਗ। ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੁਬੱਚਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਤ ਹੋਵੇਗਾ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਮੇਂ 2200 ਘੋੜਸਵਾਰ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣੀ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸ਼ਸਤਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਵਾਕ ਕੀਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਨਾ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣੀ। 2200 ਘੋੜਸਵਾਰ, ਘੋੜੇ,
ਹੋਰ ਜੋ ਡੰਗਰ ਮਾਲ ਪਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਚੁਬੱਚੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ ਚੁਬੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੈਗਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਹੈ, ਬੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਾਹਿਬ। ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਬੜੇ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਅਥਾਹ ਹੈ, ਜੀਵ ਅਲਪੱਗ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਅਸਥੀਆਂ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਂਡੇ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ ਚੜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਡਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗਾਂ ਦਾਨ ਕਰੋ, ਇਸ ਗਾਂ ਦੀ ਪੂਛ ਫੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਵੈਤਰਣੀ ਨਦੀ ਨੂੰ ਤਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਰਮਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਬੜਿਆ ਜੇ ਲੋਚਾ ਸਭ ਕੋਏ। ਜੀਵ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਣਾ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਰ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਚਮਚ ਵੀ ਚੜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹੁਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਥਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਅਸਥੀਆਂ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਨਹੀਂ। ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਜੀਵ ਦੇ ਕਰਮ ਆ, ਜਾਂ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਹੁੰਚਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ 5 ਤੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬਰਤਨ ਆ ਉਹ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਬਰਤਨ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੰਗਰ ਚਲੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਜੋ ਬਸਤਰ ਆ ਉਹ ਯੋਗ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਤੇ ਪਖੰਡ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼, ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਸੰਗਤ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਵਹਿਮ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ ਲਿਆਓ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਿੱਤ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ, ਯੋਗ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦਾ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਲੋਕ ਨਾ ਕਈ ਜਦੋਂ ਜਲ ਅਸਥੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਲ ਅਸਥੀਆਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਂਡੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰੇ ਆਏ ਆ, ਯਾਦਗਾਰ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਰਤਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਲਿਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਜਨਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਭਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਜੀਵ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੌਲੇ ਫੁੱਲ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੰਡ ਮਿਲੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਇਸ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਜੀ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਯਾਦਗਾਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਬਰਤਨ ਇੱਥੋਂ ਇਕੱਠੇ ਖਰੀਦ ਲਈਏ ਤੇ ਇਹ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਮਾਰਥੀ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾਲਪੁਰੀ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਇਤਿਹਾਸ